ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भ्रवंतु। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों तमारा बधानु अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों हमेशानी परंपरा मुजब हिंदू सनातन धर्म में लागू पड़ता धार्मिक नीति नियम विशेना विडिया बनावी अने हमेशा आपनी आगळ रजू करीए। आप लोगों पण खूब सारो साथ और सहकार मळे छे मित्रों ने हमेशा माटे हिंदू धर्मना पूजा पाठ नीति नियम जप तपनु महत्व, अलग अलग देवी देवताओं महत्व, शिव पूजननु महत्व और अलग अलग देवी देवताओं इतिहास विशेनी बात आपनी आगळ हमेशा रजू करवा माटे अमे अलग अलग विडिया बनावी अने आपनी आगळ रजू करता होय मित्रों। तो आवा ज विषयमां आपणे नवे नव ग्रह विशेनी मित्रों माहिती सांभळी, नवग्रह थी थती तकलीफ विशेनी बात पण आशीर्वाद ज्योतिष चैनल में मित्रों आपणे सांभळी। तो आज हवे आपणे बात करवानी छे मित्रों 12 राशि विशेनी के कोईपण व्यक्तिना राशि उपरथी एना स्वभाव विशेनी जानकारी मेळववी होय तो केम मेळववी। तो दरेक व्यक्तिनी राशि प्रमाणे एनामां गुणधर्म होय छे, परंतु ए क्यारे शक्य बने तो के ज्यारे एनो जन्म समय होय ते समये चंद्र जे राशि में बिराजमान होय ते एना जन्मनी राशि कहेवामां आवे अने ते अक्षर उपरथी जो एनुं नाम पाडवामां आव्युं होय तो ते व्यक्तिनुं ए राशि प्रमाणेनुं नाम कहेवामां आवे अने ते राशि प्रमाणेना एना गुणधर्म एनी अंदर होय। ए क्यारे खबर पड़े मित्रों तो कि ज्यारे आपणे जन्मकुंडली बनावीए त्यारे जो चंद्र जे आपणा नामवाળી राशिनी अंदर होय तो खबर पड़े कि नाम राशि उपरथी राखेलुं छे। घणा बधा व्यक्तिओने एवुं होय कि नाम एमनेम राखेलुं होय, कोईने एना फूए नाम राखेलुं होय तो कोई व्यक्तिने देवे नाम आपेलुं होय तो एने राशि आरे एनो कोई मेळ ना होय तो एवा व्यक्तिओने राशि उपरथी एना भविष्यनी पण खबर ना पड़े। परंतु जो राशि जोवरावी कोई भूदेव कर्मकांडी ब्राह्मण आगळ राशि जोवरावी अने छठीना दिवसे एना नामकरणनुं संस्कारण करवामां आवे तो पछी ए व्यक्तिने राशि प्रमाणेना गुणधर्म एनी अंदर होय छे। तो आ 12 राशि में सौथी पहली मित्रों राशि आवती होय एने कहेवाय मेष राशि। मेष राशि में अ ल अने ई आवा 3 अक्षर उपरथी जो तमारुं नाम होय तो मेष राशि आवे छे मित्रों। अने मेष राशि वाळा व्यक्ति हमेशा माटे उदार दिलना होय छे अने ने कोईपण व्यक्तिनी वात ते लोको जल्दी समजी नथी शकता। सामेनो व्यक्ति कदाच साचो होय अने समजाववा माटेनी गमे एटली मेहनत करे तो पण ते व्यक्ति एनी वात समजी ना शके अथवा तो एनी उपर भरोसो ना करी शके। मेष पछीनी वात करीए मित्रों तो बीजा नंबरनी राशि आवे एनुं नाम छे वृषभ राशि अने वृषभ राशिना अक्षर एटले के ब व अने उ आ 3 अक्षर उपरथी जो तमारुं नाम होय तो तमारी जन्मनी राशि वृषभ कहेवामां आवे अने वृषभ राशिना व्यक्ति बहु सारा माणस तो होय परंतु वाते वाते एने खोटुं बोलवानी आदत होय अने ते खोटुं बोले तेवो एने पोताने पण एवो अहेसास न होय के हूँ खोटुं बोलुं छुं। वृषभ पछीनी राशिनी मित्रों वात करीए तो एना पछीनी राशि आवे एने मिथुन राशि कहेवामां आवे। मिथुन राशिना अक्षर क छ अने घ आवे। आ 3 अक्षर उपरथी जो तमारुं नाम होय तो तमारी मिथुन राशि कहेवामां आवे। अने मिथुन राशिवाळा व्यक्ति हमेशा माटे दान धर्म में आगळ तो होय परंतु एना एक खराब गुण कहीए तो खराब गुण कही शकाय ते एवो होय के ते पोताना वखाण हमेशा माटे पोते ने पोते करता रहे छे कि आ काम मैं कर्युं, आ काम मैं कर्युं, आ हूँ ना होय तो ना थाय एवा वखाण करता होय। एनी राशि आपणा नियम प्रमाणे मिथुन आवती होय। मिथुन पछीनी राशिनी वात करीए मित्रों तो पछीनी राशि आवे कर्क। कर्क राशिना 2 अक्षर आवे ड अने ह। आ ड अने ह उपरथी जो तमारुं नाम होय तो मित्रों तमारा जन्मनी राशि कर्क कहेवामां आवे अने कर्क राशिवाळा व्यक्ति कोई पण न करी शके एवुं काम जरूर करी शके। कोई अमान्य काम पण पोते करी शके कि जे कदाच शक्य न होय तेवुं पण जो ए राशिना व्यक्तिओने काम सोंपवामां आवे तो ए काम ए करी बतावे। परंतु एनामां एक एवो गुण होय कि एनी अंदर एक जातनो ईगो एटले के एनुं स्वमान बहु मोटुं होय। वाते वातमां एना स्वमान भंग थवानी एने बीक होय अने कदाच कोई व्यक्ति एना सामું बोले तो पण एने ईगो हक थई गयो होय एवुं लागतुं होय। कर्क पछीनी वात करीए मित्रों तो एना पछीनी राशि आवे एने सिंह राशि कहेवामां आवे। सिंह राशिना अक्षर आवे म अने त। म अने त उपरथी जो व्यक्ति नाम होय तो ते व्यक्तिनी सिंह राशि जन्मनी राशि कहेवामां आवे। अने सिंह राशिवाळा व्यक्ति नो मगज हमेशा माटे गरम होय छे अने ते वाते वातमां રીસાવાની एनी अंदर आदत होय छे। अने मित्रों सिंहवाळा व्यक्ति हमेशा माटे कर्ममां कुशल कहेवामां आव्या छे
એના હાથમાં કોઈ નવું કામ આવે તો પણ તે ઈમાનદારીપૂર્વક અને નિષ્ઠાપૂર્વક કરી બતાવે છે. સિંહ પછીની રાશિ આવે એ રાશિને મિત્રો શાસ્ત્રની અંદર કન્યા રાશિ કહેવામાં આવી. કન્યા રાશિના અક્ષર પ, ઠ અને હણ, આ 3 અક્ષર ઉપરથી કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય તો તેને કન્યા રાશિ હોય છે. કન્યા રાશિવાળા વ્યક્તિ બોલવામાં બહુ ચાતુર્યવાળા હોય છે, વધુ પડતી સારી કળા એની અંદર બિરાજમાન હોય છે, પરંતુ તે વાતે વાતે કોઈ વ્યક્તિનું અપમાન કરી નાખવું અથવા તો કોઈને નીચું દેખાડવું તે તેના સ્વભાવના ગુણધર્મની અંદર હોય. એટલે એ કન્યા રાશિના વ્યક્તિની એક ખરાબ આદત કહેવામાં આવે છે. કન્યા રાશિ પછીની વાત કરીએ મિત્રો તો કન્યા પછીની જે રાશિ હોય તેને તુલા રાશિ કહેવામાં આવે. તુલા રાશિની અંદર ર અને ત આ 2 અક્ષર આવે છે. ર અને ત ઉપરથી કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય તો એને તુલા રાશિ જન્મની રાશિ કહેવામાં આવે. તુલા રાશિવાળા વ્યક્તિને બહુ હોશિયાર વ્યક્તિ હોય, બધા કામમાં નિપુણ હોય, સારા કામ એના હાથે થતા હોય, હંમેશા ધાર્મિકતા બાજુ નમેલો વ્યક્તિ હોય, પરંતુ એની વાણી અને એનો વિલાસ એ બહુ સારો ન હોય. એને વાણી બોલવામાં જે વિવેક જોઈએ તે વિવેકની એના જીવનની અંદર કમી હોય. કયા વ્યક્તિ હારે કઈ રીતે વાત કરવી તે એને પોતાને ખબર ના હોય. આ તુલા રાશિના લક્ષણ બતાવે છે. તુલા પછીની રાશિની વાત કરીએ મિત્રો તો વૃશ્ચિક નામની રાશિ આવે. આ વૃશ્ચિક રાશિના અક્ષર ન અને ય આવે. એ ન અને ય અક્ષરવાળા વ્યક્તિને જન્મની રાશિ વૃશ્ચિક કહેવામાં આવે છે. વૃશ્ચિક રાશિવાળા વ્યક્તિ હંમેશા માટે બુદ્ધિ ચાતુર્ય હોય, પોતે હોશિયાર હોય, પરંતુ એને વાતે વાતમાં ખોટું લાગી જવું, કોઈ તરફથી જરાક એક ખીજાવાથી અથવા તો અપશબ્દ બોલવાથી એના જીવનમાં બહુ મોટો આઘાત લાગી જાય. આ વૃશ્ચિક રાશિની નિશાની કહેવામાં આવે છે. વૃશ્ચિક રાશિ પછીની વાત કરીએ મિત્રો તો એના પછીની રાશિ આવે એને ધન રાશિ કહેવામાં આવે. આ ધન રાશિના અક્ષર એટલે કે ભ, ઢ, ફ અને ઢ આ 4 અક્ષર હોય એને ધન રાશિના વ્યક્તિની જન્મ રાશિ કહેવામાં આવે. આ 4 અક્ષરવાળા વ્યક્તિને અને ધન રાશિવાળા વ્યક્તિ દરેક કાર્યમાં હોશિયાર હોય, કાર્યમાં હંમેશા આગેવાન થવું એનો શોખ હોય. કોઈ પણ વ્યક્તિ એના વખાણ કરે અથવા તો કવખાણ કરે એનાથી એને કોઈ બહુ જાજો ફેર ના પડતો હોય. અને ધન રાશિવાળા વ્યક્તિ ખાવાના વિષયમાં હંમેશા માટે શોખીન હોય, હંમેશા માટે સારું અને સ્વાદવાળું ખાવાનું તેઓ પસંદ કરતા હોય. ધન રાશિ પછીની વાત કરીએ મિત્રો તો એના પછીની રાશિ જે આવે તેને મકર રાશિ કહેવામાં આવે. મકર રાશિના 2 અક્ષર ખ અને જ બતાવવામાં આવ્યા. ખ અને જ ઉપરથી કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય તો એના જન્મની રાશિ મકર કહેવામાં આવે છે. અને મકરવાળા વ્યક્તિ આમ તો હોશિયાર હોય, કામ કરવામાં અને મહેનત કરવામાં બહુ આગળ હોય, પરંતુ એને સૌથી મોટી એની નિશાની એને નીંદર હોય. સૌથી વધારે એનો કોઈ મોટામાં મોટો વિચાર હોય તો એને નીંદર અને સૂવું એના મોટામાં મોટું કહેવામાં આવે. અને એના હિસાબે એની છાપ થોડી ઘણી આળસવાળા વ્યક્તિ તરીકેની પડતી હોય. મકર રાશિ પછીની વાત કરીએ મિત્રો તો એના પછીનો જે રાશિ આવે તેને કુંભ રાશિ કહેવાય. કુંભ રાશિના અક્ષર એટલે કે ગ, સ અને સ આ 3 સ અને ગ આવે એટલે કે 4 અક્ષરવાળા હોય તેને કુંભ રાશિ કહેવામાં આવે. કુંભ રાશિવાળા વ્યક્તિ કામ ધંધામાં હોશિયાર હોય, હંમેશા માટે સારી આવક કરતા હોય, સારા કાર્યમાં વાપરતા હોય, પરંતુ કુંભવાળા વ્યક્તિને રાત્રે જાગવું એ એના શોખનો વિષય હોય. કોઈ પણ જગાએ જવું હોય, કોઈ પણ જગાએ ફરવાની વાત આવે તો હંમેશા માટે કુંભ રાશિવાળા વ્યક્તિ એમાં આગેવાન થતા હોય. એટલે કે હરવું, ફરવું અને જાગવું એના મોજ શોખનો વિષય ગણવામાં આવે. એના પછીની છેલ્લી રાશિ કહીએ મિત્રો તો એના પછીની રાશિ જે આવે તેને મીન રાશિ કહેવામાં આવે. મીન રાશિના અક્ષર ડ, ચ, ઠ અને જ આ 4 અક્ષર ઉપરથી જો નામ પાડેલું હોય તો એને જન્મની રાશિ એની મીન રાશિ આવે છે. અને રાશિના ચક્રની અંદર આ છેલ્લી રાશિ બતાવવામાં આવી. મીન રાશિના વ્યક્તિ હંમેશા માટે ધર્મદામાં બહુ માનતા હોય, નાની વાતમાં પણ ધર્માદો કરવાનો વિચાર કરતા હોય અને બીજા નંબરમાં કે બીજા વ્યક્તિઓનો મજાક કરવો, હસવું, બોલવું એના સ્વભાવની અંદર જ વણાયેલું હોય. કોઈ પણ વ્યક્તિ સામે એ મજાક અને મસ્તી સિવાય એની આગળ વાત ના હોય. કદાચ સામેનો વ્યક્તિ કદાચ સિરિયસ વાત કરતા હોય તો પણ મીન રાશિવાળા વ્યક્તિ હંમેશા તે વાત મજાકની અંદર લઈ લેતા હોય. તો મિત્રો આ 12 રાશિના સ્વભાવની મેં તમને આપને જે વાત કરી તે દરેક વ્યક્તિને લાગુ ના પડતી હોય, પરંતુ આમાંથી કોઈના કોઈ ગુણધર્મ એની રાશિ પ્રમાણે એને લાગુ પડે. એ ક્યારે પડે તો કે એના જન્મના સમયે એ રાશિની અંદર જો ચંદ્ર બિરાજમાન હોય અને જો એની રાશિ જન્મ સમયે ખરેખર આ 12માંથી કોઈ આવતી હોય તો એને એ ગુણધર્મ એને લાગુ પડતો હોય. પરંતુ મેં પહેલાં જેમ કીધું તેમ ઘણી જગાએ મિત્રો આપણે જોતા હોય કે
આપણે જ્યારે પણ સંતાનનો જન્મ થતો હોય ત્યારે કાં તો એના ફૂઈ અથવા તો કોઈ દેવસ્થાનની અંદર જઈ અને એનો નામ પાડવાનો રિવાજ હોય તો ત્યાં રાશિ ના જોવાતી હોય, પણ ત્યાંથી આપેલું જે નામ હોય તે રાશિ ઉપરથી ના હોય એટલે એને બહુ લાગુ ન પડતું હોય. એટલે મિત્રો, જો આ 12માંથી જે રાશિના મેં કીધા તે ગુણધર્મ તમારી હારે પણ મેચ થતા હોય તો મિત્રો એવું સમજવું કે આપણું નામ રાશિ ઉપરથી રાખવામાં આવ્યું છે. આવીને આવી મિત્રો ધાર્મિક માહિતી અવનવી લઈ અને હંમેશા આપની આગળ આવીએ છીએ. હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં લાગુ પડતા દેવી દેવતાઓના પૂજાપાઠ વિશેની માહિતી તથા અમારા આશીર્વાદ જ્યોતિષ ચેનલ દ્વારા હંમેશા માટેનું પંચાંગ પણ આપની આગળ રજૂ કરીએ છીએ મિત્રો. તો મિત્રો, અમારી આ ચેનલમાં અમારા આનંદમાં વધારો કરવા અને અમારા કાર્યમાં સહભાગી થવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી, લાઈક કરી અને શેર કરજો મિત્રો. અને હંમેશા માટે આવી ધાર્મિક માહિતી મેળવતા રહેજો. બધા પારિવારિક મિત્રોને હર હર મહાદેવ.